ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനാനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായി എത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഹെറാൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കൂട്ടുകാരെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. Hi children, I am Sanuja and being here to scaffold you, the students of 8th standard, to enjoy the second lesson of your English reader. The title of the lesson is The Boy Who Drew Cats. Actually, it is a Japanese folk tale and it is very interesting story. Okay, it's a story about a boy who is a painter who knows to draw only cats. The boy only knows to draw cats. Okay. Let's have a look to our lesson, the page number 30th of our English reader. Shall we go? Okay. Yes. I'm just reading. A long time ago, in a small country village in Japan, there lived a poor farmer and his wife who were very good people. They had a number of children and found it very hard to feed them all. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father, and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. Look, a long time ago, വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, in a small country village in Japan, ജപ്പാനിലെ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജിൽ, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, there lived a poor farmer and his wife who were very good people. ഒരു കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും താമസിച്ചിരുന്നു. Which type of people are they? അവരെങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു? They are very good people who were very good people. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു, ഗുഡ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു, നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു. They had a number of children. അവർക്ക് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. And found it very hard to feed them all. അവരെ എല്ലാം തീറ്റിപ്പോറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അവർ. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father. The elder son, മൂത്തപുത്രനാവട്ടെ, was strong enough, വളരെയധികം കായിക ശേഷിയുള്ള, സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആളായിരുന്നു. For what? To help his father. അല്ല, when he was 14 years old, 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ, ആ ഫാർമറെ ഫാമിങ്ങിലൊക്കെ സഹായിക്കാൻ മാത്രം ശേഷിയുള്ള, സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആളായിരുന്നു മൂത്ത മകൻ. And the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ as soon as they could walk, അവർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അമ്മയെ സഹായിക്കാനും അവർ പരിശീലിച്ചിരുന്നു. അപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ അമ്മയെ സഹായിക്കുകയും മുതിർന്ന കുട്ടി അച്ഛനെ ഫാമിങ്ങിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സ്ട്രെങ്തൺ ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഡു ക്ലിയർ? ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്? ഓക്കെ. But the youngest child, a little boy, did not seem to be fit for hard work. He was very cleverer than all his brothers and sisters, but he was quite weak and small, and people said he could never grow very big. So his parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer. They took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to know. Look, what is going on? But the youngest child, പക്ഷേ the youngest child, ഇളയ കുട്ടി, a little boy, ചെറിയ കുട്ടി, ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടി, did not seem to fit for hard work. വളരെ വീക്കായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ്? did not fit for hard work. കായിക അധ്വാനം, വളരെ അധ്വാനം വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ അവൻ ഫിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, അനുയോജ്യനായിരുന്നില്ല. he was very clever. അവൻ ആരായിരുന്നു? നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു. cleverer than all his brothers and sisters. അവൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെക്കാളും അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് പോകണം. എവിടേക്കാണ്? ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ക്ലവർ, കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ക്ലവർ, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ക്ലവറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ആണല്ലേ, കമ്പയർ വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ക്ലെവർ എന്നുള്ളതിന് എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലെവറർ. അവൻ്റെ മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരെക്കാളെല്ലാം അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു. പിന്നെയോ, ബട്ട് ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ. പക്ഷെ അവൻ വളരെ ദുർബലനും ചെറിയതുമായിരുന്നു, സൈസിൽ വളരെ ചെറുതുമായിരുന്നു. ആൻഡ് പീപ്പിൾ
സെഡ് ഹി കുഡ് നെവർ ഗ്രോ വെരി ബിഗ്. ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇനി വലിയതായിട്ട് വളരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഇവൻ കുള്ളനായി തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ ഹിസ് പാരൻസ് തോട്ട്, അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ് ദാൻ ടു ബിക്കം എ ഫാമർ. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് അവർ തോട്ട് ചെയ്തത്? എന്താ അവരുടെ തോട്ട് പാറ്റേൺ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ്. അവനെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അവിടെയും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, ഗുഡ്, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ്. ഡു യു റിമെമ്പർ? ഓക്കെ. സോ അവരവനെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ചിന്തിച്ചു. എന്തിനേക്കാൾ? ദാൻ ടു ബിക്കം എ ഫാമർ. ഒരു കൃഷിക്കാരനാക്കുന്നതിനേക്കാളും അവൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് അവനെ ആരാക്കാം? ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക എന്ന് ആ പാരൻസ് ചിന്തിച്ചു. ദേ ടുക്ക് ഹിം വിത്ത് ദം ടു ദ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ. ദേ ടുക്ക്, അവനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അവനെയും കൂട്ടി എവിടേക്ക് പോയി? ടു ദ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ, ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയി. കാരണം എന്താ? ദേ തോട്ട് it is very easy to make him a priest more than a farmer. So one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to know. One day ഒരിക്കൽ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഹൂ ലിവ്ഡ് ദെയർ, ആ വില്ലേജ് ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ വൃദ്ധനായ നല്ലവനായ ആ പ്രീസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനാണ്? ഇഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ദെയർ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫോർ ഹിസ് അക്കലൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ് മീൻ? അക്കലൈറ്റ്. അക്കലൈറ്റ് മീൻസ് അനുയായി. അതായത് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ഒക്കെ പൂജാരിമാരുടെ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ശാന്തിക്കാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പിന്നീട് അവരങ്ങനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരാരായി മാറും? പ്രീസ്റ്റായി മാറും. അപ്പോൾ ആ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ്, അനുയായി എന്നുള്ളൊരു വാക്കായിരിക്കും അവിടെ സ്യൂട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കലൈറ്റ് ആക്കാൻ, ആ പൂജാരിയുടെ അക്കലൈറ്റായിട്ട്, അനുയായിയായിട്ട് അവനെ അവിടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ടീച്ച് ഹിം ഓൾ ദാറ്റ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഔട്ട് ടു നോ. എന്തിനാണ് അവിടെ ചേർക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ലേറ്റ് ആക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ടീച്ച് ഹിം ഓൾ ദാറ്റ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഔട്ട് ടു നോ. ഒരു പ്രീസ്റ്റ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് സെറമണീസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ചർച്ചിലാവട്ടെ ഈവൻ ടെമ്പിളിലാവട്ടെ ഒരുപാട് സെറമണീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സെറമണീസൊക്കെ അവനെ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ അവിടെ അക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചു? ആ ഓൾഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചു. വെയ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ. അതിനാണ് അവർ ആരെയും കൂട്ടിപ്പോയത്? നമ്മുടെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയെയും കൂട്ടിപ്പോയത്. ഓക്കെ, shall we go the next? The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. So clever were the answers that the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. The old man spoke kindly to the lad. Who is lad? What is the meaning of lad? Lad means kid, kutti. The old man. Who was the old man? The old priest. ആ പ്രീസ്റ്റ് spoke kindly to the lad. വളരെ ദയവോടുകൂടി, വളരെ സൗമ്യനായിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് asked him some hard questions. കുഴപ്പിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രീസ്റ്റ് ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു. So cleverer were the answers that the priest agreed to take the little fellow into the temple. So cleverer were the answers. ചോദിച്ചതിനെല്ലാം അതീവ ബുദ്ധിയോടെ അവൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീസ്റ്റ് അഗ്രീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ്. എന്ത് ചെയ്തു? പ്രീസ്റ്റ് ആ കുട്ടിയെ എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എന്തിനാണ്? എവിടേക്കാണ്? ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ആസ് ആൻ അക്കലൈറ്റ്. തൻ്റെ അനുയായിയായിട്ട് തൻ്റെ പൂജാകർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എടുക്കാമെന്ന് ആര് തീരുമാനിച്ചു? നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ബിക്കോസ് ഹി ന്യൂ അബൌട്ട് ദ ക്ലെവറസ്റ്റ്, ഹി വാസ് ദ ക്ലെവറസ്റ്റ് ബോയ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഹിം ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്. പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൗരോഹിത്യം. ആ പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാന്തിക്കാരനായിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ആ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡിലേക്ക് അവനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ കാലശേഷം ആരായിരിക്കും? ഈ അക്കലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രീസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. Okay, shall we go the next? The boy learned quickly what the old priest taught him and was very obedient in most things. But he had one fault. He liked to draw cats during study hours and to draw cats even where cats ought not to have been drawn at all. Noku? The boy learned quickly what the old priest taught him because he was very cleverer. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് ലേൺഡ് ക്വിക്ക്ലി, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ്. ഒബീഡിയൻറ്റ് വളരെ വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് അല്ലേ ഒബീഡിയൻസ്. എന്താ ഈ ഒബീഡിയൻസ്? അനുസരണ. മാത്രമല്ല വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ്. ആ പ്രീസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫാൾട്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് മൈ ഫാൾട്ട്?
റോങ് തിങ് അല്ലേ, തെറ്റായ ഒരു കാര്യം. അവനിലൊരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ കാറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റഡിയേഴ്സ്. എന്ത് ചെയ്യും, ആ പ്രീസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പഠന സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ? ഹി ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ കാറ്റ്സ്. അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തിന്? പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആൻഡ് ടു ഡ്രോ കാറ്റ്സ്, പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈവൻ വെയർ കാറ്റ്സ് ought not to have been drawn at all. പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂച്ചകളെ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദർ ഇസ് നോ പർപ്പസ്. അവിടെ എന്താണ് വേണം എന്നുള്ളിടത്തല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മിസ്മാച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അവന് പൂച്ചകളെ വരച്ചേ മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് അവൻ പൂച്ചകൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? പൂച്ചകളെ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓക്കെ. Whenever he found himself alone, he drew cats. He drew them on the margins of the priest books and on all the screens of the temple and on the walls and on the pillars. Several times the priest told him this was not right, but he did not stop drawing cats. He drew them because he could not really help it. He had what is called the genius of an artist, and just for that reason he was not quite fit to be an athlete. A good athlete should study books. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ എന്താണ്, എപ്പോഴും അവന് പടം വരയ്ക്കാൻ, ആരുടെ പടം, നമ്മുടെ പൂച്ചയുടെ പടം വരയ്ക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? പൂച്ചയെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Whenever he found himself alone, എപ്പോഴൊക്കെ അവൻ തനിച്ചാകുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ he drew cats. അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ആരുടെ പടം? പൂച്ചകളെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. He drew them on the margins of the priestess books. Where he drew, എവിടെ അവൻ വരച്ചിരുന്നത്? He drew them on the margins of the priestess book. പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ മാർജിനുകളിൽ അവൻ പൂച്ചയെ വരച്ചു. And on all the screens of the temple, ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രീനിലും, എല്ലാ ഭിത്തികളിലൊക്കെ അവൻ വരച്ചു. And on the walls, എല്ലാ ഭിത്തികളിലും, ആൻഡ് ഓൺ ദ പില്ലേഴ്സ്, എല്ലാ തൂണുകളിലും, എവിടെയൊക്കെ ആ ടെമ്പിളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പൂച്ചയെ വരച്ചു വെച്ചു. സെവറൽ ടൈംസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹിം ദിസ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. സെവറൽ ടൈംസ്, ഒരുപാട് തവണ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യു, ഇത് നിനക്ക് ചേർന്നതല്ല, ഇതത്ര ശരിയൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോയിങ് കാറ്റ്സ്. പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? പൂച്ചകൾ വരയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിയതേയില്ല. ഹി ഡ്രൂ ദം ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് റിയലി ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ പൂച്ചകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് വരയ്ക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കൽ, അതുകൊണ്ട് അവൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഹി ഹാഡ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അവൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ജീനിയസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ് മീൻ? ജീനിയസ്. ജീനിയസ് മീൻസ് പ്രതിഭയുള്ളവൻ. ഇതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രതിഭയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു. അതാണ് അവൻ്റെ റീസൺ. എന്തിനു വരയ്ക്കുന്നു? വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ വരയ്ക്കുന്നു. For that reason, ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ he was not quite fit to be an athlete. ഒരു അത്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് അവൻ എന്തല്ല, ഫിറ്റല്ല, യോഗ്യനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ മാർജിനിലും, പിന്നെ ടെമ്പിളിൻ്റെ പില്ലറിലും, വാളിലും, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്ക്രീൻസിലും ഒക്കെ അവൻ കാറ്റിനെ ഡ്രൂ ചെയ്ത് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ബിക്കം ആൻ അത്ലീറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അവനൊരു അത്ലീറ്റ് ആവാൻ എന്തില്ല? യോഗ്യനല്ല. ആ യോഗ്യത അവന് ഇല്ല. എ ഗുഡ് അത്ലീറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റഡി ബുക്സ്. എന്താണ്? ഒരു നല്ല അത്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സ്റ്റഡി ബുക്സ്. നന്നായിട്ട് ബുക്കുകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, വായിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ബുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ ബോയ് ചെയ്തത് എന്താണ്? അവൻ എപ്പോഴും പൂച്ചയെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സോ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ബിക്കം എ അത്ലീറ്റ്. ഓക്കെ. One day, after he had drawn some very clever pictures of cats upon a paper screen, the old priest said to him severely, "My boy, you must go away from this temple at once. You will never make a good priest, but perhaps you will become a great artist. Now, let me give you a last piece of advice and be sure you never forget it. Avoid large places at night. Keep to small." Okay? എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കാം. One day, after he had drawn some very clever pictures of cats upon a paper screen, ഒരു പേപ്പർ സ്ക്രീനിൽ അവൻ കുറച്ച് നല്ല കാറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ്, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല കുറച്ച് കാറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചു. ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് സെഡ് ടു ഹിം സിവിയർലി. എന്താണ്? ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? സിവിയർലി, വളരെ തീക്ഷ്ണമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. മൈ ബോയ്, യു മസ്റ്റ് ഗോ എവേ ഫ്രം ദിസ് ടെമ്പിൾ അറ്റ് വൺസ്. എൻ്റെ കുട്ടി, നീ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പം, അറ്റ് വൺസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ഇപ്പം തന്നെ നീ എവിടേക്ക് പോകണം? നീ എങ്ങോട്ട്? ഗോ എവേ ഫ്രം ദിസ് ടെമ്പിൾ. ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? ഇപ്പോൾ അറ്റ് വൺസ് നീ പുറത്തേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. നീ പുറത്തേക്ക് പോകണം. യു വിൽ നെവർ മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ്,
ബട്ട് പെർഹാപ്സ് യു വിൽ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. നീ ഒരിക്കലും, യു വിൽ നെവർ മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ്. നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പറ്റില്ല, നിന്നെ നല്ലൊരു പുരോഹിതനാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ബട്ട് പെർഹാപ്സ് യു വിൽ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഒരു പക്ഷെ നീ ആരാവും, ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറുമായിരിക്കും, പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. നൗ ലെറ്റ് മീ ഗീവ് യു എ ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്. അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ ഗീവ്, നീ എന്നെ അനുവദിക്കണം. എന്തിനാണ്? ഞാൻ നിനക്കൊരു എന്ത് തരാൻ പോകുന്നു? ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്. അതെന്താ ഈ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ കഷണമാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ? ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്, അതായത് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തരികയാണ്. എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആ അഡ്വൈസ്. ആൻഡ് ബി ഷുവർ യു നെവർ ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഈ തരുന്ന ഈ കുഞ്ഞു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കുഞ്ഞു ഉപദേശം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നീ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. യു മസ്റ്റ് ബി ഷുവർ യു നെവർ ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നീ ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം. എന്തായിരുന്നു ആ അഡ്വൈസ് ഒന്ന് നോക്കൂ. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. അവോയ്ഡ് എന്ത്, വാട്ട് ഇസ് അവോയ്ഡ് ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലേ? മാറ്റി വയ്ക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ നീ ഉപേക്ഷിക്കുക. കീപ് ടു സ്മോൾ. നീ നിന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ടു സ്മോൾ പ്ലേസസ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇടങ്ങളിലാണ് നീ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതായത് നീ രാത്രി കാലങ്ങൾ വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കരുത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ നീ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലാണ് വേണം ഉറങ്ങേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ത്? അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ. കീപ് ടു സ്മോൾ. ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഡു യു ഫോളോ മീ? ഷാൽ വി ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോക്ക് ടെയിൽ. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. The boy did not know what the priest meant by saying, avoid large places, keep too small. He thought and thought while he was tying up his little bundle of clothes to go away, but he could not understand those words and he was afraid to speak to the priest anymore, except to say goodbye. The boy did not know what the priest meant by saying. The boy did not know. ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വാട്ട് ദ പ്രീസ്റ്റ് മീൻ ബൈ സേയിങ്. ഈ പറച്ചിലുകൊണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തത്, മീൻ ചെയ്തതെന്ന്, അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യൂ? ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതനാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹി തോട്ട് ആൻഡ് തോട്ട്. അവൻ പിന്നെയും ചിന്തിച്ചു. വൈൽ ഹി വാസ് ടൈയിങ് അപ്പ് ഹിസ് ലിറ്റിൽ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ടു ഗോ അവേ. പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവനൊരു ഭാണ്ഡക്കെട്ട്, വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡക്കെട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലായില്ല. ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് വേർഡ്സ്. എന്നാൽ ഗുരു പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ, ആ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ അവന് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല. അവൻ ആവർത്തിച്ച് തോട്ട് ആൻഡ് തോട്ട്, പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടോ അവന് മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ് എനി മോർ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, അവന് വളരെ പേടിയായിരുന്നു. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആ പ്രീസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ അവന് പേടിയായിരുന്നു. എക്സെപ്റ്റ് ടു സ്റ്റേ ഗുഡ് ബൈ. എന്തൊഴികെ? ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നതൊഴികെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ അവന് പേടിയായിരുന്നു. ഡു യു ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ ടെമ്പിൾ വെരി സോറോഫുള്ളി ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു വണ്ടർ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ഡു. ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ ടെമ്പിൾ. അവൻ ആ വളരെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സോറോഫുള്ളി, വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഫുൾ ഓഫ് സോറോ, വളരെയധികം സങ്കടത്തോടെ ഹി ലെഫ്റ്റ്, അവിടെ നിന്ന് അവൻ വിട്ടുപോയി. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു വണ്ടർ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ഡു നെക്സ്റ്റ്. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവൻ വളരെ ദുഃഖാകുലനായി. ഇഫ് ഹി വെന്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഹോം ഹി ഫെൽറ്റ് ഷുവർ ഹിസ് ഫാദർ വുഡ് പണിഷ് ഹിം ഫോർ ഹാവിംഗ് ബീൻ ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ്. ഇഫ് ഹി വെന്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഹോം, അവൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഹി ഫെൽറ്റ് ഷുവർ ഹിസ് ഫാദർ വുഡ് പണിഷ് ഹിം. അവൻ ഉറപ്പുണ്ട്. ഹി ഫെൽറ്റ് ഷുവർ, അവൻ ഉറപ്പിച്ചു. എന്താണ്? ഹിസ് ഫാദർ വുഡ് പണിഷ് ഹിം. അച്ഛൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? പണിഷ് ചെയ്യും, ശിക്ഷിക്കും. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ ഹാവിംഗ് ബീൻ ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ്. പ്രീസ്റ്റിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിന് എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛൻ അവനെ പണിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹി ഫെൽറ്റ് ഷുവർ ഹിസ് ഫാദർ വുഡ് പണിഷ് ഹിം ഫോർ ദ റീസൺ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ഹാവിംഗ് ബീൻ ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് സോ ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഗോ ഹോം. അതുകൊണ്ട് അവന് വീട്ടിൽ പോകാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വീട്ടിൽ പോകാൻ അവന് പേടിയായിരുന്നു. All at once he remembered that at the next village, പെട്ടെന്ന് തന്നെ he remembered that at the next village 12 miles away there was a very big temple. ആ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിസൊബീഡിയൻസ് കാണിച്ചു ഗുരുവിനോടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛൻ പണിഷ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നവൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. എന്താണ്? ദാറ്റ് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജ് 12 miles away, 12
12 മൈൽ അകലെയുള്ള ആ വില്ലേജിൽ there was a very big temple. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. He had heard there were several priests at that temple. He had heard, അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? There were several priests at that temple. ആ ടെമ്പിളിൽ ധാരാളം ആരുണ്ട്? പ്രീസ്റ്റ്മാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് പുരോഹിതന്മാരുണ്ടെന്ന് അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയോ, and he made up his mind to go to them and ask them to take him for their acolyte. എന്തിനാണ്? and he made up his mind, അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിനെയൊക്കെ പാകപ്പെടുത്തി. എന്തിനു പാകപ്പെടുത്തി? to go to them. to whom? to the priestess in that very big temple. ആ very big ടെമ്പിളിലെ പൂജാരിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്നും അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു ടേക്ക് ഹിം ഫോർ ദെയർ അക്യുലേറ്റ്. അവരുടെ അനുയായിയായിട്ട് അവനെ ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം, അവരോട് പറയാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഡു യു ക്ലിയർ? ഷാൽ വി ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാര? Are you ready? Now that big temple was closed, but the boy did not know this fact. The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priestess away and had taken possession of that place. Some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin, but they had never been seen alive again. Nobody had ever told these things to the boy, so he walked all the way to the village hoping to be kindly treated by the priestess. Look, now that big temple was closed, but the boy did not know this fact. Now that ആ സമയത്ത് ബിഗ് ടെമ്പിൾ വാസ് ക്ലോസ്ഡ്. ആ വലിയ ക്ഷേത്രം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ക്ലോസപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെ, ക്ലോസ്ഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദ ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദിസ് ഫാക്ട്. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് എന്തറിയില്ല? ആ സത്യം അവന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പണ്ടെപ്പോഴോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി ഹാഡ് ഹിയർഡ് അബൌട്ട് ദ ബിഗ് ടെമ്പിൾ. അവൻ ആ വലിയ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അവന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ദ റീസൺ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ക്ലോസ്ഡ് അപ്പ് വാസ് ദാറ്റ് എ ഗോബ്ലിൻ ഹാഡ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ദ പ്രീസ്റ്റസ് അവേ. ദ റീസൺ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ക്ലോസ്ഡ്, ആ ബിഗ് ടെമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് എ ഗോബ്ലിൻ ഹാഡ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ദ പ്രീസ്റ്റസ് അവേ. ഒരു ഗോബ്ലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹാഡ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ദ പ്രീസ്റ്റസ് അവേ. ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പുരോഹിതന്മാരെ അകറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം, അമ്പലം അടഞ്ഞു കിടന്നതിന്റെ കാരണം, ഒരു ഗോബ്ലിൻ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗോബ്ലിൻ? ഹൂ ഈസ് ഗോബ്ലിൻ? ഗോബ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ അഗ്ലി ക്രീച്ചർ ലൈക്സ് ടു ട്രിക്ക് പീപ്പിൾ ഓർ മേക്ക് സം ട്രബിൾസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോബ്ലിൻ. ഗോബ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അഗ്ലി ക്രീച്ചർ, ഒരു സ്മോൾ ക്രീച്ചറാണ്, പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരെ ട്രിക്സ്, ചുമ്മാ സൂത്രം കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിയാണ് നമ്മൾ ഗോബ്ലിൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അത്തരത്തിലൊരു ഗോബ്ലിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റസിനെ വളരെ ഫ്രൈറ്റൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അവയെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ടെമ്പിളിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാതെ അവർ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ക്ലോസ്ഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നത്, പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. നോക്കാം. Some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin, but they had never been seen alive again. നോക്കൂ, some brave warriors, വളരെ brave means courageous, ധൈര്യമുള്ള warriors, പടനായകന്മാർ, യോദ്ധാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഹാഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ് ഗോൺ ടു ദ ടെമ്പിൾ അറ്റ് നൈറ്റ്. ആ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്തിനാണ്? ടു കിൽ ദ ഗോബ്ലിൻ. ആ ഗോബ്ലിനെ, ആ സ്മോൾ മോൺസ്റ്ററിനെ, ആ ക്രീച്ചറിനെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിരുന്നു. ബട്ട് ദേ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ സീൻ അലൈവ് അഗൈൻ. ഈ പോയവരെ ഒന്നും പിന്നെ ജീവനോടെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ധൈര്യപ്പെടുമോ? നെവർ. ലുക്ക്, nobody had ever told these things to the boy. ആരും തന്നെ അതുവരെ കുട്ടിയോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. So he walked all the way to the village hoping to be kindly treated by the priestess. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പഴയ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ 12 മൈൽ അകലെയുള്ള ഈ ടെമ്പിൾ വരെ നടന്നു വന്നു. എന്ത് ഹോപ്പിലാണ്? ടു ബി കൈൻഡ്ലി ട്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രീസ്റ്റസ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൂജാരിമാർ എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ദയാവായ്പോടെ, സ്നേഹവായ്പോടെ അവനെ സ്വീകരിക്കും, അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് ഈ ബിഗ് ടെമ്പിളിൽ എത്തിയത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആരും കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞുമില്ല, കുട്ടിക്കൊട്ട് അറിയുകയുമില്ല. ഷാൽ വി ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോക്ക് ടെയിൽ. ഓക്കെ. When he got to the village, it was already dark and all the people were in bed. But he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street, and he saw there was a light in the temple. People who tell the story say the goblin used to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. The boy went at once to the temple and knocked. There was no sound inside. He knocked and knocked again.
but still nobody came. At last he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. So he went in and saw a lamp burning but no priest. Okay, നോക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ. When he got to the village it was already dark. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വില്ലേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ it was already dark and all the people were in bed. It was already dark. What is meant by that sentence? It was night. അല്ലേ? At night ആണ് അവൻ എവിടെ എത്തിയത്? നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. When he got to the village it was already dark and all the people were in bed. അപ്പോൾ എല്ലാ പീപ്പിളും ബെഡിലേക്ക് പോകുന്നത് at night, രാത്രിയായിരുന്നു. But he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street. Principal street, പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തായി he saw the big temple on a hill. ഒരു കുന്നമ്പുറത്തായിട്ട് എന്ത് കണ്ടു? ആ ബിഗ് ടെമ്പിളിനെ നമ്മുടെ ബോയ് കണ്ടു. And he saw there was a light in the temple. ടെമ്പിൾ കാണുക മാത്രമല്ല, ആ ടെമ്പിളിൽ എന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു? ലൈറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. People who tell the story say the goblin used to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആ പ്രീസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഫ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ഗോബ്ലിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗോബ്ലിൻ പതിവായി പതിവായി എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? യൂസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ്, ആ ലൈറ്റ്, ആ വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെംപ്റ്റ് ലോൺലി ട്രാവലേഴ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇൻ ഓർഡർ ടു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടെംപ്റ്റ് ലോൺലി ട്രാവലേഴ്സ്, ഏകാന്തമായി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരുന്ന ട്രാവലേഴ്സ്, വഴിയാത്രക്കാരെ. ടു ടെംപ്റ്റ് മീൻസ് ടെംപ്റ്റേഷൻ, പ്രലോഭനം, പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ വാട്ട്? ടു ആസ്ക് ഫോർ ഷെൽട്ടർ. അപ്പോൾ ആ കുന്നിൻപുറത്തുള്ള ക്ഷേത്രം കാണുകയും അവിടെ ലൈറ്റ് കാണുകയും ചെയ്താൽ ആ ലോൺലി പ്ലേസിൽ ലോൺലി ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാവലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോകൂലേ? അങ്ങനെ തനിയെ പോകുന്ന ഏകാന്ത പഥികന്മാരെ, വഴി ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ അവിടേക്ക് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ദാറ്റ് മോൺസ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഗോബ്ലിൻ ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ദ ലൈറ്റ്. ഓക്കെ. The boy went at once to the temple. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടി എവിടേക്ക് പോയി? അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി. And knocked. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മുട്ടി, വാതിലിൽ മുട്ടി. There was no sound inside. അകത്ത് ശബ്ദങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. He knocked and knocked again. വീണ്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, കഥകിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണല്ലോ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നിട്ടോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നൊബഡി കെയിം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അവൻ എത്ര മുട്ടിയിട്ടും ആരും വന്നില്ല. അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, ഒടുവിൽ, ഹി പുഷ്ഡ് ജെന്റലി അറ്റ് ദ ഡോർ. അവൻ മൃദുവായി പതിയെ ആ ഡോറിലേക്കൊന്ന് തട്ടി, ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തു, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഗ്ലാഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഫാസ്റ്റൻഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തുറന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഗ്ലാഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. എന്ത് കണ്ടപ്പോൾ? ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഫാസ്റ്റൻഡ്. ആ വാതിൽ പൂട്ടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവന് തുറക്കാൻ പറ്റി. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് സന്തോഷം തോന്നി. സോ ഹി വെന്റ് ഇൻ. അതുകൊണ്ട് അവൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആൻഡ് സോ എ ലാമ്പ് ബേണിംഗ്. അവൻ അവിടെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിളക്കിരുന്ന് എരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബേണിംഗ്, കത്തുക. ഒരു വിളക്കിരുന്ന് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നോ പ്രീസ്റ്റ്. അവിടെ പുരോഹിതന്മാരാരെയും തന്നെ അവൻ കണ്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ആ കുന്നുംപുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് അവൻ വരുന്നു, ആരുമില്ല. അവൻ ഡോറിൽ മുട്ടുന്നു, ആരും തുറക്കുന്നില്ല. അവൻ ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു, ഡോർ തുറന്നു. വിശാലമായ മുറിയിൽ ഒരു വിളക്ക് മാത്രം ഇരുന്ന് കത്തുന്നുണ്ട്, ആരില്ല അവിടെ, ഒരു പ്രീസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം. He thought some priest would be sure to come very soon, and he sat down and waited. Then he noticed that everything in the temple was grey with dust and thickly spun over with cobwebs. So he thought to himself that the priestess would certainly like to have an acolyte to keep the place clean. He wondered why they had allowed everything to get so dusty. What most pleased him, however, were some big wide screens good to paint cats upon. Though he was tired, and he looked at once for a writing box and found one, and ground some ink and began to paint cats. Look, എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കൂ. He thought some priest would be sure to come very soon. He thought, അവൻ വിചാരിച്ചു. എന്ത് വിചാരിച്ചു? Some priest would be sure to come very soon. വളരെ താമസിയാതെ, വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചില പുരോഹിതന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് ഹി സാറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് വെയിറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കാത്തിരുന്നു. Then, അപ്പോൾ he noticed that everything in the temple was grey with dust. അപ്പോഴാണ് അവനൊരു കാര്യം നോട്ടീസ്ഡ് മീൻസ്
ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു? ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ഗ്രേ. ആ ടെമ്പിളിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു നരച്ച ഔട്ട്ലുക്കിലിരിക്കുകയാണ്, ഒരു നരച്ച കളറിൽ, ഗ്രേ കളറിൽ, ചാരം, ഒരു പൊടി മൂടി ചാരം മൂടിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു, വിത്ത് ഡസ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ട്? വൈ ദേ ഷുഡ് ബിക്കം ഗ്രേ? അവിടെ ഡസ്റ്റ്, പൊടി പിടിച്ച് ചാരനിറം, മങ്ങിയ നിറത്തിലാണ് അവിടുത്തെ വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് തിക്കിലി സ്പൺ ഓവർ വിത്ത് കോബബ്സ്. മാത്രമല്ല, തിക്കിലി വളരെ കടുപ്പത്തിൽ, കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ, സ്പൺ ഓവർ വിത്ത് കോബബ്സ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പൺ? സ്പിൻ മീൻസ് നൂൽക്കുക, ചുറ്റുക, തിരിയുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം. ഇവിടെ സ്പൺ, സ്പിന്നിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സ്പൺ. അപ്പോൾ സ്പൺ ഓവർ വിത്ത് കോബബ്സ്. കോബബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എന്താ കോബബ്സ്? ചിലന്തി വല. അപ്പോൾ ചിലന്തി വല കൊണ്ടിങ്ങനെ ചിലന്തി വല നെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ആ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് കോബബ്സ്. ചിലന്തി വലകൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വളരെ തിക്കായിട്ട് ചുറ്റിയിരുന്നു. സോ ഹി തോട്ട് ടു ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ് ദ പ്രീസ്റ്റസ് വുഡ് സെർട്ടൺലി ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ആൻ അക്യുലേറ്റ്. സോ ഹി തോട്ട് ടു ഹിംസെൽഫ് ദാറ്റ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ വിചാരിച്ചു, ദ പ്രീസ്റ്റസ് വുഡ് സെർട്ടൺലി ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ആൻ അക്യുലേറ്റ്. ആ പ്രീസ്റ്റ്, അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു അക്യുലേറ്റിനെ വേണം, ഒരു അനുയായിയെ വേണമായിരിക്കും. എന്തിനാണ്? ടു കീപ് ദ പ്ലേസ് ക്ലീൻ. ഈ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്യുലേറ്റിനെ അവർക്ക് വേണമായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഹി വണ്ടേഡ് വൈ ദേ ഹാഡ് അലൗഡ് എവറിത്തിങ് ടു ഗെറ്റ് സോ ഡസ്റ്റി. അവൻ അതിശയപ്പെട്ടു. വൈ ദേ ഹാഡ് അലൗഡ് എവറിത്തിങ് ടു ഗെറ്റ് സോ ഡസ്റ്റി. ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവൻ അതിശയപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടോ, what most pleased him, however, were some big white screens. What most pleased him, അവനെ വളരെ സന്തുഷ്ടനാക്കിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, were some big white screens. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നല്ല വളരെ വലിയ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. For what? Good to paint cats upon. നന്നായി അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് വളരെ വലുപ്പമേറിയ ലാർജ് സ്ക്രീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. Though he was tired, he looked at unsore writing box and found one and ground some ink and began to paint cats. Though he was tired, അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ് എന്ന് വരികിലും, he looked at once for a writing box. ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോക്സിന് വേണ്ടി അവൻ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി. ആൻഡ് ഫൗണ്ട് വൺ, അവനൊരെണ്ണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സം ഇങ്ക്, അതിൻ്റെ താഴെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? മഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു പെയിൻറ്റ് കാറ്റ്സ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ only one thing he liked to draw is എ കാറ്റ് ഓർ കാറ്റ്സ്, അല്ലേ? പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ എന്ത് ആഗ്രഹം, അവൻ്റെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കിട്ടിയവന്? ഹി ഗോട്ട് എ റൈറ്റിംഗ് ബോക്സ് ആൻഡ് സം ഇങ്ക്. സോ ഹി ബിഗാൻ ടു പെയിൻറ്റ് കാറ്റ്സ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പാര. ഹി പെയിൻറ്റഡ് എ ഗ്രേറ്റ് മെനി കാറ്റ്സ് അപ്പോൺ ദ സ്ക്രീൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ വെരി വെരി സ്ലീപ്പി. He was just on the point of lying down to sleep beside one of the screens when he suddenly remembered the words, avoid large places, keep too small. He painted a great many cats upon the screens. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ a great many cats upon the screens, കണ്ട സ്ക്രീനുകളിലെല്ലാം പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ വെരി വെരി സ്ലീപ്പി. പൂച്ചകളെയൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്താരംഭിച്ചു? ടു ഫീൽ വെരി വെരി സ്ലീപ്പി. ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങി. ഉറക്കം അവനെ പിടികൂടി. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഡൗൺ ടു സ്ലീപ്പ് ബിസൈഡ് വൺ ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻസ് when he suddenly remembered the words. ഉറക്കം വന്നപ്പം അവൻ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ, അവൻ പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെച്ച സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. when he suddenly remembered the words, പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? remembered the words, ആ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചു. ആരുടെ വാക്കുകൾ? words from the first priest. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. നീ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ്, വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. യു മസ്റ്റ് കീപ് യു ഇൻ സ്മോൾ പ്ലേസസ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഓർത്തു. The temple was very large. He was all alone, and as he thought of these words, though he could not quite understand them, he began to feel for the first time a little afraid, and he resolved to look for a small place in which to sleep. He found a little cabinet with a sliding door and went into it and shut himself up. Then he lay down and fell fast asleep. Look, the temple was very large. അമ്പലം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? വളരെ വലുതായിരുന്നു. He was all alone. പക്ഷെ അവൻ തനിച്ചുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ആസ് ഹി തോട്ട് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്, ആ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ദോ ഹി കുഡ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം, അവനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകളെ ക്വയറ്റ് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായില്ല. അവൻ ആ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് അവൻ ഓർമ്മിച്ചപ്പോൾ, ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ലിറ്റിൽ അഫ്രെയ്ഡ്. അവൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പേടി തോന്നി. ആൻഡ് ഹി റിസോൾവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ
എ സ്മോൾ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ടു സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഹി റിസോൾഡ്, അവൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു. എന്തിന്? ടു ലുക്ക് ഫോർ എ സ്മോൾ പ്ലേസ്, ഒരു ചെറിയ ഇടം കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഇൻ വിച്ച് ടു സ്ലീപ്പ്. അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ്, കീപ് ടു സ്മോൾ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി ഫെൽട്ട് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൈറ്റൻഡ്, അല്ലെ? ഫ്രൈറ്റ്, അവന് കുറച്ച് ഭീതി വന്നു, ഒരു ചെറിയ പേടി വന്നു. അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ആ പേടി വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി റിസോൾഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർ എ സ്മോൾ പ്ലേസ്, അവൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന്, കിടക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു. ഹി ഫൗണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ്, അങ്ങനെ അവൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടുസുമുറി, ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കണ്ടുവച്ചു. വിത്ത് എ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ, ഇങ്ങനെ നിരക്കി മാറ്റാവുന്ന ഒരു ഡോറുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്യാബിനറ്റ് കണ്ടു. ആൻഡ് വെന്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, അവൻ അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആൻഡ് ഷട്ട് ഹിംസെൽഫ് അപ്പ്, അവൻ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വാതിലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഹി ലേ ഡൗൺ ആൻഡ് ഫെൽ ഫാസ്റ്റ് അസ്ലീപ്പ്. ദെൻ ഹി ലേ ഡൗൺ, എന്നിട്ട് അവൻ കിടന്നു. ആൻഡ് ഫെൽ ഫാസ്റ്റ് അസ്ലീപ്പ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ഉറങ്ങാനും തുടങ്ങി. കാരണം ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ്, അല്ലേ? വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. 12 മൈൽസ് നടന്നു വന്ന ആളാണ്. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ കാറ്റൊക്കെ വരച്ച്, പൂച്ചകളൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വളരെ ക്ഷീണിതനായി. ഹി ഫെൽ ഫാസ്റ്റ് അസ്ലീപ്പ്, അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേഗത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഓക്കെ. വെരി ലേറ്റ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഹി വാസ് അവേക്കൻഡ് ബൈ എ മോസ്റ്റ് ടെറിബിൾ നോയ്സ്, a noise of fighting and screaming. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of the little cabinet. He lay very still, holding his breath for fright. Look, very late in the night, രാത്രി കുറേ ചെന്നപ്പോൾ he was awakened by a most terrible noise, ഒരു വലിയ ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് he was awakened, അവൻ ഉണർന്നെണീറ്റു. A noise of fighting and screaming, ഒരു പൊരുതലിൻ്റെയും അലർച്ചയുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദമാണ് അവൻ കേട്ടത്. ഫൈറ്റിംഗ് മീൻസ് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന, ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെയും അലർച്ചയുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ഇവൻ ടു ലുക്ക് ത്രൂ എ ചിങ്ക് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡ്രെഡ്ഫുൾ, അത് വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ഇവൻ ടു ലുക്ക് ത്രൂ എ ചിങ്ക് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ്, ആ ചെറിയ കുടുസുമുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിങ്ക് മീൻസ് ഹോൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിലുപരി പണ്ട് കാലത്ത് കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള. നിങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, പത്മനാഭ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെയൊക്കെ കിളിവാതിലുകളുണ്ട്, ഹോൾസ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കിളിവാതിലുകൾ. അതിൽ കൂടെ നോക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിങ്ക് മീൻസ് കിളിവാതിൽ, ആ ഹോൾ എന്നുള്ളതിലുപരി കിളിവാതിൽ എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ കിളിവാതിലിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും അവന് പേടി വരുന്ന തരത്തിൽ അത്ര ഡ്രെഡ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആ നോയ്സ്. പിന്നെയോ ഹി ലേ വെരി സ്റ്റിൽ, ഹോൾഡിങ് ഹിസ് ബ്രെത്ത് ഫോർ ഫ്രൈറ്റ്, പേടി കൊണ്ട് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച്, ഹോൾഡിങ് ഹിസ് ബ്രെത്ത് മീൻസ് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് പേടി കൊണ്ടവൻ അങ്ങനെ മിണ്ടാതെ അനങ്ങാതെ നിന്നു. നോക്കാം what is happening here. After that, the light that had been in the temple went out, but the awful sounds continued and became more awful, and all the temple shook. After a long time silence came, but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. Look, the light that had been in the temple went out. ടെമ്പിളിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അണഞ്ഞു. ബട്ട് ദ awful സൗണ്ട്സ് കണ്ടിന്യൂഡ്. പക്ഷേ ദ awful, വാട്ട് ഇസ് awful മീൻസ് ഭയാനകമായ, ഭീതി തരുന്ന ഭയാനകമായ സൗണ്ട്സ്, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂഡ്, അതെന്ത് ചെയ്തു? തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആൻഡ് became more awful, അത് പിന്നെയും എന്താണ്? ആ ഭയാനകമായ ശബ്ദങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദ ടെമ്പിൾ ഷുക്ക്, പിന്നെയോ ആ അമ്പലം മുഴുവനും ഷുക്ക്, കുടുങ്ങുന്നതായിട്ട് അവന് തോന്നി, ഉലയുന്നതായിട്ട് അവന് തോന്നി. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം സൈലൻസ് കെയും, കുറേ സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൈലൻസ് കെയും, നിശബ്ദത കടന്നു വന്നു. ആ ബഹളങ്ങളൊക്കെ മാറി സൈലൻ്റായി. ബട്ട് ദ ബോയ് വാസ് സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് ടു മൂവ്, പക്ഷെ അപ്പോഴും ദ ബോയ് വാസ് സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് ടു മൂവ്. ഹി ഹോൾഡ് ഹിസ് ബ്രെത്ത് ഫോർ ഫ്രൈറ്റ്, പേടി കൊണ്ട് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നിന്ന് അവന് അപ്പോഴും സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് ടു മൂവ്, നടക്കാൻ പേടി തോന്നി, ചലിക്കാൻ പേടി തോന്നി. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മൂവ് അൺടിൽ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് സൺ ഷോൺ ഇൻ ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് ത്രൂ ദ ചിങ്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ഡോർ. ആ ലിറ്റിൽ ഡോറിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കിളിവാതിലിലൂടെ സൂര്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റേസ് അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക്, അവൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരും വരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അനങ്ങാതെ തന്നെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തു. Then he got out of his hiding place very cautiously and looked about. The first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. And then he saw lying dead in the middle of it an enormous monstrous rat, a goblin rat bigger than a cow.
Look, what is happening? Just have a look. Then he got out of his hiding place very cautiously. Cautiously means ബോധപൂർവം, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, തികഞ്ഞ അവയർനെസ്സോടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? Got out of his hiding place. അവൻ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. When the morning sun shone into the cabinet through the things of the door. ആ ഡോറിലുള്ള കിളിവാതിലിലൂടെ വെളിച്ചം കടന്നു വന്നു. That means the time is dawn, അല്ലേ? എന്താണ്? പ്രഭാതമായി കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഹി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് വെരി കേഷ്യസ്ലി. ശ്രദ്ധയോടെ, പേടിച്ച് അതീവ ജാഗ്രതയോടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഹൈഡിങ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അബൌട്ട്, ചുറ്റിനും നോക്കി. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഹി saw was that all the floor of the temple was covered with blood. അവൻ ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ്? all the floor of the temple was covered with blood. ആ അമ്പലത്തിലെ തറയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രക്തം കൊണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നോക്കൂ. And then he saw lying dead in the middle of it an enormous monstrous rat. പിന്നെ അവൻ കണ്ടതോ, അങ്ങനെ എല്ലായിടവും ബ്ലഡ് കവേർഡായിട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ, ലൈയിങ് ഡെഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ, മിഡിലായിട്ട്, നടുവിലായിട്ട്, ആൻ എനോർമസ് മോൺസ്ട്രസ് റേറ്റ് ഡെഡ്. എനോർമസ്, വളരെ വലിയ, മോൺസ്ട്രസ്, ഭീകരമായ ഒരു ജന്തു, ഒരു ഭീകര ജീവി. എങ്ങനെ? റാറ്റ്. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് വാസ് എ റാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? എലി. ഒരു വികൃതം, വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റസ്, ഭീകര രൂപമുള്ള ഒരു എലി. എ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്. എങ്ങനെയുള്ള ഗോബ്ലിൻ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എ സ്മോൾ ക്രീച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ടു ട്രബിൾ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്, ബിഗർ ദാൻ എ കൗ. ഒരു കവിനേക്കാളും, ഒരു കൗ മീൻസ് വാട്ട്? പശുവിനേക്കാളും വലിയ ഒരു എലി ആ ബ്ലഡഡ് പ്ലേസിൻ്റെ മിഡിലിൽ ചത്തു കിടക്കുന്നതായിട്ട് അവൻ കണ്ടു. ഓക്കെ, then what happened? But who or what could have killed it? There was no man or other creature to be seen. Suddenly the boy observed that the mouth of all the cats he had drawn the night before were red and wet with blood. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. And then also, for the first time, he understood why the wise old priest had said to him, avoid large places at night, keep too small. Noku? But who or what could have killed it? Who or what could killed the monstrous rat, the enormous monstrous rat, the goblin rat? ആരാണ് ആ എലിയെ, ആ ഭീകരരൂപിയായ, ആ ഗോബ്ലിനായ ആ റേറ്റിനെ ആരാണ് കൊന്നത്? ദർ വാസ് നോ മാൻ ഓർ അതർ ക്രീച്ചർ ടു ബി സീൻ. അവിടെ ആൾക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവികളെയോ ഒന്നും കാണാനില്ല. സഡൻലി ദ ബോയ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ കാറ്റ്സ് ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ. തലേന്ന് രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്നവൻ വരച്ച കാറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെല്ലാം സഡൻലി, പെട്ടെന്ന് ദ ബോയ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ്, പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു, അവൻ നിരീക്ഷിച്ചു. എന്താണ്? ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ കാറ്റ്സ് ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ നൈറ്റ് ബിഫോർ. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്നവൻ വരച്ച പൂച്ചകളുടെ വായ മുഴുവനും വേർ റെഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് വിത്ത് ബ്ലഡ്, ചുമന്ന നിറത്തിൽ ചോര നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. അപ്പോൾ അവന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, താൻ ഇന്നലെ വരച്ച പൂച്ചകളാണ് ആരെ? ഈ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. And then also for the first time he understood why the wise old priest had said to him. And then also, അപ്പോഴാണ് for the first time, ആദ്യമായിട്ട്, he understood why the wise old priest had said to him. തന്നോട് അന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത്? പെർഹാപ്സ് യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ്, പെർഹാപ്സ് യു മേ ബി എ വെൽ നോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ്, but I give you one piece of advice, you make sure never forget it. And he said the words, avoid large places at night, keep too small. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഗുരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവന് മനസ്സിലായി. എന്തായിരുന്നു? അവൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവൻ എവിടെ കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്? ബിസൈഡ്സ് ദ സ്ക്രീൻസ് അല്ലേ? ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ ടെമ്പിൾ വാസ് വെരി ബിഗ്, വെരി ലാർജ്. ആ ലാർജ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെ കിടക്കാൻ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത്? ഹി റിമെമ്പേർഡ് അബൌട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ കാര്യങ്ങൾ അവന് മനസ്സിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കിടക്കാതെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കിടന്നത്. അപ്പം അവന് മനസ്സിലായി, ഒരു പക്ഷേ പെർഹാപ്സ് അവൻ അവിടെ കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എന്ത് സംഭവിക്കായിരുന്നു? ദ മോൺസ്റ്റർ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ് മസ്റ്റ് കിൽ ഹിം, അല്ലേ? അവനെയും കൊല്ലുമായിരുന്നു, വാറിയേഴ്സിനെ കൊന്നതുപോലെ. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്ക് അവന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഹി കുഡ് സേവ് ഹിസ്
ലൈഫ്, അവനവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആഫ്റ്റർവേർഡ് ദാറ്റ് ബോയ് ബിക്കം എ വെരി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ദ ബോയ് ബിക്കം എ വെരി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അവൻ ആരായി മാറി? മിടുക്കനായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറി. സം ഓഫ് ദ കാറ്റ്സ് വിച്ച് ഹി ഡ്രൂ ആർ സ്റ്റിൽ ഷോൺ ടു ട്രാവലേഴ്സ് ഇൻ ജപ്പാൻ. ജപ്പാനിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന യാത്രക്കാരെ, ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു? ദ കാറ്റ്സ് വിച്ച് ഹി ഡ്രൂ ആർ സ്റ്റിൽ ഷോൺ ടു ട്രാവലേഴ്സ്. ഇപ്പോഴും അയാൾ വരച്ച കുറേ പൂച്ചകളുടെ പടം ആരെ കാണിക്കാറുണ്ട്? ഈ യാത്രക്കാർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ, വിസിറ്റേഴ്സ്, ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ this is the end of the story. This is a folk story. So there is no need of questions. സാധാരണ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു റാറ്റ് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത്രയും വലിയ റാറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, ബട്ട് there is no space to question the author or the storyteller because it is a Japanese folk story. Folk storyയിൽ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ല. So this is a time for winding up the class. Okay, I think all of you enjoy this lesson and thank you. Bye. നിങ്ങളുടെ പഠനാനുഭവത്തെ സഹായിച്ച ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഹെറാൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് എന്നിവ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമല്ലോ. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വേണം. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകളും ക്ലാസ്സുകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും. ഹെറാൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.